ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی، صدق اللہ العظیم۔ آج حلقہ کشف المعجوب سبق نمبر 116 ہے۔ اس کا آغاز اپریل 2010 میں، جس کو 14 سال ہو گئے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، سبقاً طالب علم ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو مسلسل کشف المحجوب کے پچھلے سبق سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا۔ بلکہ یہاں تک تجربے میں بات ایک دفعہ نہیں، بار بار آئی ہے۔ دل کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، زندگی مسائل مشکلات الجھنوں میں جکڑی ہوئی ہو، تو 90 کشف المحجوب درس سننے کی منت مان لے۔ گاڑی، گھر، دفتر، جہاں بھی اس کا بہت نفع میں نے دیکھا، بہت فائدہ دیکھا۔ چاہے روز 1 سنیں، 2 سنیں، تھوڑا سنیں، زیادہ سنیں، اس سے بہت زیادہ میں نے تاثیر پائی ہے، فائدے پائے ہیں۔ کشف المحجوب کا درس اور سبق جو ہم مسلسل پڑھ رہے، سن رہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں حضرت ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطی، واسط شہر بنو امیہ کے خلفاء نے درمیان میں وسط میں ایک شہر بنایا تھا، اس کو واسط کہتے ہیں۔ تبع تابعین میں اپنے فن میں امام، بلند حال، لطیف کلام، محقق مشائخ میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے قدیم اصحاب میں سے تھے۔ آپ کی عبارت بہت مشکل ہوتی تھی، اہل نظر کی آنکھوں میں جچتی نہ تھی۔ آپ کسی شہر میں زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے اور کسی شہر میں زیادہ دیر نہیں آرام کرتے تھے۔ تو آپ مرو شہر میں آئے تو لطائف طبیعت کی وجہ سے نیک سیرت تھے، انہوں نے نہایت عزت و احترام دیا، آپ کو قبول فرمایا، کلام سنا اور پھر زندگی وہیں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں اہل ذکر کو اس کے ذکر میں ان لوگوں سے زیادہ غفلت ہوتی ہے جو اس کے ذکر کو فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے جب اس کو یاد رکھے، اس کے ذکر کو فراموش کر دے تو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے۔ اسے پھر سنیے، اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی یاد کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ اللہ کا ذکر حضوری مانگتا ہے، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور دھیان کس کا ہو؟ اللہ کا۔ ذکر بھی اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ پس اللہ جل شانہ سے روگردانی اس کے ذکر کے باوجود جو غرور پیدا کرے غفلت سے زیادہ نزدیک ہے، مقابلہ اس کے روگردانی کے جو غرور، کیونکہ اسے بھلا دینے والے کو غیبت فراموشی کے وقت، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ حضوری کے بغیر حضوری کا زوم اس غیبت کے مقابلے میں کوئی زوم نہ ہو۔ لہذا اگر آپ اپنے آپ کو کسی ذکر میں پائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو حضوری ملی، لیکن اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا۔ ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری۔ حاضری بہت مشکل چیز ہے، لیکن حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حاضری مل جانا مشکل ہے۔ آپ خود سوچیں،
آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کتنی مشکل سے تشریف لائے، کیا مجبوریاں، کیا مسائل، کیا الجھنیں، کیا حالات کی سختیاں تنگیاں، کسی کی جیب کمزور، کسی کی طبیعت کمزور، کسی کے جذبے کمزور، چلو اس کی کریمی حاضری ہو گئی۔ اب حاضری کے بعد حضوری چاہیے، حضوری چاہیے، اور حضوری اس وقت کہتے ہیں جو حضوری کی مشق کرے، جو حضوری کی مشق کرے۔ اگر حضوری نہ ہوئی نقصان ہوگا۔ میں حضوری کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کر کے گاڑی لی، پھر گاڑی لے کے ڈرائیونگ سیکھی، پھر ڈرائیونگ سیکھ کے گاڑی چلائی اور گاڑی کی حضوری نہ لی، سامنے بچہ آ رہا، کتا بھاگتا ہوا آ رہا، ایک جانور بھی آ رہا، یہ گاڑی بندہ لین سے پار کر رہا، اس کو سارا ڈرائیور ایک ایک چیز کو تول رہا ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی کو سوار اور سواری کو بحفاظت منزل تک کیسے پہنچانا ہے، اس کا نام حضوری ہے۔ حاضری تو ہو گئی، حاضری تو ہو گئی، حضوری اگر نہ ہوئی حادثات کا خطرہ ہے۔ حاضری ہو گئی، حضوری نہ ہوئی، حادثات کا خطرہ ہے، اور بہت زیادہ خطرہ ہے حادثات کا۔ غفلت ہے، غیر ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میرے پیچھے میں نے پانی کا کولر رکھا ہوا تھا، اس کی ٹونٹی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پانی اس میں ٹپک رہا تھا، تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے ہاتھ پیچھے کر کے اس کی ٹونٹی کو ذرا میں نے کہا کس دوں، مضبوط کر دوں، بس ان چند لمحوں میں گاڑی میری نیچے اتر گئی۔ حاضری ہے، آپ کی مہربانی سوئیں نا اور میں ہی سو جاؤں گا۔ حاضری ہے، حضوری نہیں۔ جیسے ابھی حاضری تھی، حضوری نہیں تھی، بندہ سو گیا۔ تو حاضری مشکل ہے، اس کے بعد حضوری کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کیا خیال ہے، کوئی بھی بندہ وردی میں ہے اور اپنے ایک افسر کے سامنے جاتا ہے اور اس کے افسر نے اسے بلایا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کے افسر کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو وہ کون سی حضوریوں کو مجتمع کرے گا؟ آنکھوں کا چپکنا، الفاظ کی ترتیب، اپنے جسم کے انداز، ہر چیز کو صحیح سلیقے سے ان کی ملاقات میں استعمال کرے گا۔ جب یہ چیزیں استعمال کرے گا تو افسر اس کی ایک ایک نوک پلک دیکھ رہا ہے اور نمبر لگا رہا ہے، جس کو ACR رپورٹ کہتے ہیں، خفیہ رپورٹ ہوتی ہے جو ترقی کے لیے بننا ضروری ہوتی ہے کہ اس بندے کو اگلی ترقی کیا دینی چاہیے۔ اسی طرح ہماری حاضری کے بعد حضوری کا ہمیں فکر ہو، حاضری کے بعد حضوری کا فکر ہو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، تیری بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، مجھے جو خدمت ملی اس میں میری عظمت رہی، ادب رہا، طلب رہی، توجہ رہی۔ پھر سنیں، عظمت رہی، ادب رہا، طلب رہی، توجہ رہی، یا میں نے اس کو بے قیمت کر دیا، روز کا کام ہے، روز کا چلنا ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، چلو نہ چلو نہ چلو۔ اچھا ایک طرف، دوسری طرف میں کہیں نوکری اور جاب کر رہا، اس کے لیے میرے دل میں کتنی حاضری ہے اور حضوری ہے، کتنی حاضری ہے اور حضوری ہے۔ ایک درویش تھے بابا جی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ ان کے پاس آیا کہ حضرت فلاں دلی کا سیٹ ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اگر آپ فرما دیں گے میں وہاں
नौकरी कर लूंगा, मुलाजमत कर लूंगा, और बाकी वक्त में अल्लाह अल्लाह भी करूंगा आपकी खिदमत में आके, तो उससे बच्चों की कोई रोजी रोटी का सिलसिला आसान हो जाएगा। आपके फरमाने से वो बात को उठाएगा नहीं। आपने कह दिया। उसने कहा जी ठीक है, आ जाए करें। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छी तरतीब गुजरी। साल के बाद उस दिल्ली के सौदागर ने उस बंदे को कह दिया कि आज के बाद आपने मेरे पास नौकरी के लिए नहीं आना। उसने कहा मेरा कोई कसूर? उसने कहा बस आप जाए। वो बाबा जी के पास फिर आया। बाबा जी इतने साल मेरी कोई बददियानती बताएं, मेरा कोई कसूर बताएं, किस वजह से मुझे नौकरी से फारिग किया, वो वजह बता दे। बाबा जी ने उन्हें बुलवाया, दिल्ली के सौदागर को अदब के साथ हाजिर हुआ। उसने जो बात सुनाई वो बात बड़ी अजीब है। उसने कहा जी इसकी बददियानती, इसकी खयानत, किसी चीज में मुझे इश्काल एतराज नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि इसने अपने बेटे को दुकान खुलवा के दी है। जब मुझे पता चला कि इसने अपने बेटे को दुकान खुलवा के दी है, मैंने कहा अब मेरे काम का ना रहा। पहले हाजिरी भी थी, हुजूरी भी थी, अब हाजिरी होगी, दिल दिमाग बेटे की दुकान पे लगा रहेगा। उसको चमकाना कैसे है, चलाना कैसे है, बढ़ाना कैसे है, माल आएगा कैसे, जाएगा कैसे, खर्चा कैसे पूरा होगा। तो मुझे तो इसका दिल दिमाग और दुआ, तीन चीजें चाहिए, इसका जिस्म नहीं चाहिए। हाँ, यही मेरा अल्लाह चाहता है और यही खिदमत चाहती है जिस शोबे के भी हो, यही खिदमत चाहती है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहू इसलिए फरमाया जहन्नमियों को कहेगा इनके मुंह में कीचड़ भर दो, इनकी आवाज भी ना आए, ये मुझे मैसेज भी ना कर सके, इस काबिल नहीं है। और अल्लाह पाक जहन्नमियों का जो सुपरिटेंडेंट दारोगा बनाएगा, मालिक उसका नाम है, अल्लाह उसको बहरा कर देगा कि जहन्नमियों के चीखों पुकार ये सुन ही ना सके। कहा कि मैंने इसको नौकरी से फारिग इसलिए किया है, इसकी पहले हाजिरी के साथ क्या था, हुजूरी थी, जिस हुजूरी को हम कहते हैं दिल दिमाग दुआ। इबादत में भी दिल भी हाजिर हो, दिमाग कि मेरी कितनी रकतें हो गई, कितनी दफा सुभान अल्लाह, अब यहां सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अब अत्तहियात, अब सलाम। ये दिल दिमाग और दुआ के कलेमात को पढ़ना किस इस्तेहजार, किन कैफियत और किन तवज्जुहात के साथ मैं कुरान, तस्बीह, नमाज, आमाल कर रहा, यही खिदमत में चीजें हैं, यही इबादत में चीजें हैं। शेख अबू बकर मोहम्मद मूसा अल-वासती रहमुल्लाह फरमाते हैं यही सब कुछ, यही सब कुछ, यही सब कुछ मेरा अल्लाह कहता है मुझे चाहिए बंदे से। इसलिए फरमाया वो नमाज जिसमें हुजूरी ना हो, अल्लाह पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार देते हैं। इसलिए एक दुर्वेश थे, वो नमाज के बाद दोनों हाथ मुंह पे रख लेते थे। हजरत क्यों? फरमाया मुझे खतरा है कि मेरी नमाज मेरा अल्लाह मुंह पे ना मार दे, मेरा अल्लाह मेरी नमाज मुंह पे ना मार दे। आप जिंदगी के तजर्बात में देख लें, जिंदगी के तजर्बात में देख लें, आप जिंदगी में किसी बंदे के साथ मामला करते हैं, मुलाजमत करते हैं, रख रखाव चलते हैं, अगर वो बंदा 100% हजूरी में नहीं होगा, आप उसकी जिंदगी में आपको उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, आपकी राहें जुदा हो जाएंगी। मैं इसकी हजूरी को भी अर्ज करता हूं। किसान की हुजूरी, उसका खेत, उसकी जमीन, उसका जमीन का मौसम है, सारा जहान गंदम बो रहा और ये
कपास बो रहा तो हर बंदा कहेगा हाजिरी तो है हुजूरी नहीं है। अब तो गंदम का वेला है, मौसम गंदम का है, और कपास का बीज जमीन खा जाएगी, मौसम है ही नहीं, मौसम है ही नहीं। और जिस वक्त जमीन को पूरी तैयारी है, एक एक हमारे पड़ोस में एक धोबी होता था, उसके पास एक बड़ा जिम्मेदार आता था, मुझे उसके अल्फाज आज भी याद हैं। उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी, वो फसल पे हाजिरी के साथ हजूरी भी देता था। वो कैसे? कहता था हल जब चलते हैं ट्रैक्टर के, हलों के ऊपर मैं खुद बैठा होता हूं, क्या हल गहरा जा रहा या मेरा मुलाजिम ऊपर ऊपर से जमीन तोड़ के कहता है मैंने हल लगा दिए। जो हल अगर गया है गहरा तो मेरी फसल की जड़ें नीचे जाएंगी, असलहा साबितुन व फरवा फिर समा, फिर जड़ें साएंगी, इसको कुरान कहते हैं। जड़ें नीचे जाएंगी, फसल ऊपर उगेगी और मेरी फसल चांदी सोना होगी। अगर मैंने हाजिरी दी, हाजिरी से मुराद यह है ऊपर ऊपर से हल उसने मार दिए, ऊपर ऊपर से, और हुजूरी न हुई, हुजूरी न हुई, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि मेरी फसल में मुझे वो आमदनी, वो पैसे, वो रकम नहीं मिलेगी। मेरा मुलाजिम मुझे धोखा देगा, वो कहेगा हल लग गए हैं लिहाजा बीज डालें, मैं बीज डालूंगा, जमीन का गहरा खोदा हुआ होगा नहीं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब पौधे, आम का मिजाज है, आम खड़ा खड़ा मर जाता है, पता नहीं क्यों, अल्लाह का निजाम है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे घोड़ा, घोड़ा, आपने लफ्ज नहीं देखा होगा घोड़े बेच के सोया, यानी जब बिक गया फिर चैन की नींद आई, जब बिक गया फिर चैन की नींद आई। घोड़ा बेटा, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, और आम का पौधा बड़ी मुश्किल से बचते हैं, बड़ी मुश्किल से पलते हैं। बेटियां मरते मरते बच जाती हैं, बेटे बचते बचते मर जाते हैं, फरमाते थे। और उसके लिए क्या करते थे? आम अपनी जड़ें नीचे ले जाए, उसको बहुत नीचे खुदवाते थे, पक्की जमीन खत्म कराते थे, फिर पक्की जमीन की मिट्टी में रेत मिलवाते थे, रेत, और रेत मिलवा के उसको नरम करते थे, नरम, फिर आम का पौधा, फिर वो जड़ें पकड़ता था। जिंदगी का हर निजाम हाजिरी के साथ हुजूरी चाहता है, जिंदगी का हर शोबा हाजिरी के साथ हुजूरी चाहता है। कहने लगा तेरे खाते सारे नामुकम्मल हैं, तूने क्या खाते बनाए हैं? उन्हें मैंने मोटा मोटा लिखा था, ये हाजिरी है, और एक एक पैसा बारीक बारीक लिखना। उसने कहा इसके खाते मुकम्मल हैं, ये हुजूरी है। नमाज, तस्बीह, शेख की खिदमत में हाजिरी, अपने मुर्शिद खाने में हाजिरी, कभी कभार है या हर पल है। अपनी हर हाजिरी के बाद मन में सोचें क्या मेरी हुजूरी रोज बरोज कम हो रही, मेरा अपने मुर्शिद के साथ ताल्लुक बढ़ रहा। उस ताल्लुक के बढ़ने का ताल्लुक इस बात से नहीं कि मैं उनके सामने बैठा रहूं और वो मेरे सामने बैठे रहे, नहीं। असल बात दिल के साथ ताल्लुक होता है, दिल में तलब, ताल्लुक की मैं आप बुनियादें बता रहा हूं। तलब 1, तड़प 2, तलाह 3, अदब 4, अजमत 5, हुक्म की अजमत, फरमान की अजमत, हाजिरी की अजमत हो, अजमत हो। मक्का मुकरमा में मुझे कई लोग मिले, साल साल से रहते हैं, काबा नहीं गए। मदीना मुनव्वरा में कई लोग मिले, साल साल से मदीना रहते हैं, आका के रोजे पे हाजिरी सलातो सलाम की नहीं हुई, और उनके दिल में मक्का और मदीना की अजमत खत्म हो गई।
حاضری کا تعلق مشکل ہے، حاضری کے بعد حضوری، دم ہوا، دم کا ایک جھلک میرے لیے کتنی مؤثر ثابت ہوئی، یہ اس کو فائدہ ہوگا دم کا جس کے اندر حضوری ہوگی، عظمت ہوگی، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، جذبہ ہوگا۔ یہ زندگی کا سفر جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ میری آواز کو جہاں جہاں کوئی بھی سن رہا وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے آپ کو روحانی سفر کے لیے چنا ہے۔ اب سفر تو ہو گیا، سفر تو ہو گیا، لیکن اس سفر میں سے 100% خیریں کیسے پاؤں؟ خیریں کیسے پاؤں؟ میں سفر میں جاتا ہوں نا تو بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں نیچے سمندر جا رہا، جہاز جا رہا، جہاز کے ساتھ اور بحری جہاز جا رہے، یہ رن وے پہ جاتا کیسے؟ بچوں کا ایک مزاج ہے، وہ حاضری کے ساتھ حضوری بھی چاہتے ہیں۔ یہ وہاں کی حضوری ہے، یہ اس سیٹ کی حضوری ہے۔ ہمیں ہر پل حضوری کی تلاش کر۔ ایک درویش تھے، ان کے نام کے ساتھ تھا دائم حضوری، دائم دائم، ہاں، جو دم غافل سو دم کافر، من مرشد سبق پڑھایا ہو۔ ہر وقت اسی کے تعلق میں، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں ایسا ڈوبا لوگ مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ کوئی دنیا دار کہے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی 1 نمبر، کوئی 2 نمبر، اور میں اپنے آپ کو کیا کہوں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ یہ باخدا حضوری ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کن فی الدنیا غریب، دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی پردیسی مسافر ہے، سب سے جدا رہے، کوئی مجھے پہچان ہی نہ سکے، کوئی 1 نمبر، کوئی 2 نمبر، کوئی دکاندار، کوئی ایماندار کہے، سمجھے، سوچے۔ دائم حضوری ان درویشوں کے نام کے ساتھ نسبت تھی۔ دائم حضوری، دائم حضوری ان درویشوں کے نام کے ساتھ نسبت تھی۔ دائم حضوری، دائم حضوری۔ ایک درویش تھے، انہوں نے اپنے خادم سے، مسلسل خادم یہ چاہ رہا تھا، حضرت اتنے سال ہو گئے ہیں، اب مجھے خلافت خرقہ اور اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے علاقے میں آپ کی خلافت کی آواز لگاؤں اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں۔ حضرت فرماتے تھے نہیں، تو ابھی کچا ہے، تو ابھی کچا ہے، ابھی اپنی طبیعت کو دیکھ کے چل رہا، حکم کو دیکھ کے نہیں چل رہا۔ نہ حضرت آپ مجھے آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی اندر بھاگو، ہمیں بھوک لگی ہے اور کھجوریں لے آؤ، اور دیکھو شرعی طور پہ لے آنا۔ جی حضرت ٹھیک ہے، کھجوروں کی تھالی مٹھی جو بھی ہے بھر کے لے آیا، حضرت کے سامنے رکھا۔ میں تو ابھی کچا ہے۔ حضرت کھجوریں؟ فرمایا ہم نے لفظ شرعی کہا تھا تو تاک لے آتا، 1 3 5 7 9 11 جتنا بھی، تو تاک لے آتا۔ حضرت کا ایک خادم تھا، اس سے محبت کرتے تھے، باقی دل جلے، کہتے تھے کہ اس سے اتنی محبت اور ہم سے اتنی دوری، جبکہ ہم خدمت اور تمام زندگی میں قربانیاں ہماری زیادہ ہیں، اتنی خدمت اور ہم سے اتنی دوری۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا سب کو جمع کیا، حضرت جس سے محبت فرماتے تھے اس سے فرمایا
नहीं, जिनसे जो जो दिल जले थे, ऊंट खड़ा था, ऊंट। हजरत ने एक से फरमाया जो सबसे ज्यादा दिल जला था, मैं भाई इधर आओ, भागो, जी हजरत, जी हजरत, इस ऊंट को उठा के ना छत पे रखो। हजरत को देखे कि हजरत की दिमागी सेहत ठीक है, वो देखे भाई ऊंट को उठाओ, जल्दी करो, इसको छत पे रखो। हजरत तो ऊंट हुआ या बकरी का बच्चा हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए मुशक। उससे अगला दिल जला, उससे अगला दिल जला, उससे अगला दिल जला, करते कराते सब कहने लगे हजरत ऊंट कैसे मुमकिन है? अब बुलाया उसको जिससे मोहब्बत थी। जी हजरत, फरमाया इस ऊंट को उठाओ और उठा के छत पे रखो। जी ठीक है। अब ये दौड़ा, अब ये दौड़ा, कभी ऊंट की एक टांग को लिपटता है, कभी दूसरी टांग को लिपटता है, जोर लगा, पसीना पसीना। ऊंट था कोई बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा था। ऊंट कहां हिले? जब देखा ना आजिज आ गया और कुछ नहीं कर सकता, पर मैं वापस आओ। फिर उन सबको बिठाया, बिठा के कहा तुम्हारे और इसमें ये फर्क है, तुम अपनी तबीयत और अकल को देख के चलते हो, ये हुक्म की हुजूरी और इश्क को देख के चलता है। पता इसे भी होगा कि मुमकिन नहीं, लेकिन इसने फैसला किया कि मैंने ऐसा करके दिखाना है। क्यों? हुक्म है, हुक्म पूरा करने की ताकत मेरे अंदर जितनी है मैं कर गुजरूं, बाकी अल्लाह पे छोड़। खिदमत हुजूरी मांगती है, इबादत हुजूरी मांगती है, हुजूरी मांगती। हजरत के खादिम थे, हजरत के खादिम थे जो सारा दिन सर पे पुराना सा कपड़ा बांधा, पुरानी सी धोती, पुराना सा कुर्ता, और कभी जानवरों की खिदमत कर रहे कि शाम को जो आते हैं हजरत के खानकाह में, वो जानवरों को जो है उनको दूध देना, गोबर को संभाल रहे कि उसको जलाना, और जो खुद्दाम आके पाखाना करते हैं उसको टोकरी में उठा के जंगल में फेंक के आना, और चारपाइयां चटाइयां बिछाना, सफाइयां सुथराइयां करना। और बाज सर फिरे उनसे भिड़ जाते थे और उनकी जी भर के बेइकरामी करते थे, उसको सह जाना, पी जाना। दिन रात इसी खिदमत में लगे रहते थे। हजरत की खानका और आस्ताने में हजरत को कोई परेशानी उनके होते हुए नहीं होती थी। नब्ज शनास भी थे, मिजाज शनास भी थे, हुक्म शनास भी थे। हाजरी के बाद उनके मन और जियों में हुजूरी अंदर से अंदर चली गई थी। हाजरी के बाद उनके मन और जियों में हुजूरी रच बस गई थी। अब ये ऐसे चलते रहे, सख्तियां तलखियां बर्दाश्त करते रहे, करते रहे, खिदमत को नहीं छोड़ा। मैं एक लफ्ज अक्सर अर्ज किया करता हूं, हर खिदमत के साथ नागवारी जुड़ी हुई है। वो खिदमत अल्लाह की हो, वो खिदमत अल्लाह के हबीब की हो, और वो खिदमत मुर्शिद की हो, मां बाप की हो, मुआशरे की हो, और सिला रहमी की शक्ल में खिदमत हो। सिला रहमी की शक्ल में नागवारी जुड़ी हुई है, नागवारी जुड़ी हुई। चलते रहे, चलते रहे, न जवाब दिया, न वजाहत की, लोगों की बेइकरामी सहते रहे, खिदमत के किसी शोबे को नहीं छोड़ा, मुर्शिद और मुर्शिद खाने की अजमत को नहीं छोड़ा, अदब को नहीं छोड़ा। 100 वसवसे, 100 बदगुमानियां लोग डालते हैं, हमेशा डालेंगे। नबी जैसी हस्ती अलैहिस्सलाम के लिए बदगुमानियों की इंतहा आई। जो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं उनके लिए बदगुमानी
आना कोई अनोखी चीज नहीं, लेकिन ये बदगुमानी आती इसलिए है, ये आशिक को आके आजमाती है, इश्क में सच्चा है या कच्चा है। सच्चा है, सच्चा है कच्चा है। आती रही, चलते रहे, साल हा साल जिंदगी के गुजर गए, साल हा साल जिंदगी के गुजर गए, बस हजरत का विसाल हो गया। इतनी बड़ी खानकाह थी बर्रे सगीर की। अब ख्याल आया कि इस खानकाह का मसनद नशीन और जानशीन कौन हो। उन्हें कि ये बंदा बहुत जाकिर शागिल है, दिन रात रोजे, रात को तहज्जुद, इबादत। उसने कहा ये बंदा है जो किसी से बात ही नहीं करता, खामोश, हर वक्त अल्लाह की तार लगी हुई है। नाम आए, नाम आए तो कहा वहां के बड़े जितने भी थे, मुख्तलिफ इलाके के बड़े इकट्ठे हुए। अब उस खानकाह, उस आस्ताने, उस तस्बीह खाने का जानशीन मुकर्रर करना है। तो ख्याल आया फौरन फौरन कहा कोई मिटा हुआ बताओ जिसने हुजूरी हासिल की हो, कोई मिटा हुआ बताओ जिसने हुजूरी हासिल की हो। तो फरमाया ये मिटे हुए हैं, ये तस्बीह दिन रात, ये रोजा, ये तहज्जुद, ये कुरान रोज एक खत्म करता है, ये 10 पारे रोज पढ़ते हैं, ये घर बार छोड़ के कुर्बानियां करके आए बैठे हैं। उनमें से जो सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा वो जो बंदा अभी तक सफाइयां कर रहा है, मैला कुचैला, जरा उसको तो मशवरे में साथ बिठा लो। उन्होंने कहा वो तो खादिम है, वो तो हजरत का खादिम है, मजमे का खादिम है, वो उन्हें उसको तो बिठा लो। उनको बुलाया तो वो किसी कोने में यूं ऐसे बेचारे बैठ गए कि मैं तो इस काबिल नहीं। जब वो बैठे तो फैसला हुआ इस खानकाह का मसनद नशीन और मौजूदा पीर ये दुर्वेश होगा। इसने हाजरी के साथ हुजूरी को हासिल की, हाजरी के साथ हुजूरी। उनका नाम था शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह। बड़ी बड़ी हस्तियों के फिर मुर्शिद आजम। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हम हर चीज में हुजूरी पाते हैं। अर्जू हवेली में मेरे पास, अभी मैं पिछले हफ्ते हवेली में था, आर्कियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए मेरे पास, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं हमें पता चलता है यहां खुदाई में क्या मिलेगा। पुराना शहर गर्क है, हजारों साल पुराना, यहां क्या मिलेगा। मेरे पास एक माली आते थे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो कहते थे हम देख के बता सकते हैं इस आम में कितना समर लगेगा, यानी कितना फल, कितने मन होगा, हमें पता चल जाता है। ये हुजूरी है। उस हुजूरी कहते हैं अपनी खिदमत में फना होना, अपनी इबादत में फना होना, अपनी हाजिरी में फना होना। फिर किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, किसी ने मेरी तौहीन कर दी, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, हजरत ने उसको तवज्जो दी, मुझे नहीं दी, उसकी तरफ देख के मुस्कराए, मुझे नहीं मुस्कराए, फिर ये छोटी चीजें उसके ऊपर असर ही नहीं करेगी। इतने तो फना होते, खड़ी बिल्डिंग का सरिया बता देते, कितना सरिया, कितनी सीमेंट, कितनी बजरी, कितनी ईंट इसमें लगी है, उस दौर में इतना पैसा था, इतना खर्चा है, लिहाजा इतना है। इतने तो फना हैं लोग, अपने फन में फना है। हमारे यहां एक मोटरसाइकिल वाला होता था, मोटरसाइकिल चलते चलते मोटरसाइकिल की नब्जें देख लेता था और कहता था इसमें ये बीमारी है, और मोटरसाइकिल में वही बीमारी होती थी। असलम साहब थे, मुझे खुद बताने लगे, सिनेमा ऑपरेटर थे। कहने लगे मैंने आप वो छोड़ दिया, बूढ़ा हो गया हूं, रात को सन्नाटा होता है, फिल्म चल रही होती है और उसकी गरारी की आवाज भी मुझे फिल्म में नजर आती है, कानों में पहुंचती है, और मैं बता सकता हूं कि इतनी देर के बाद ये गरारी टूट जाएगी, और वो टूट जाती
اور فلم ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہی کچھ ہماری آج کے کشف المحجوب کے حلقے میں ہے۔ ساری دنیا کے ہر فن میں فنا ہوئے، اور اس کے بعد جب جو فنا ہوتا ہے وہ شہرت پاتا ہے، وہ کمال پاتا ہے، شہرت کا عروج پاتا ہے کہ اپنے فن میں فنا ہے۔ ایک پل کے اندر ایسی چیز دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس بکری میں اتنے کلو گوشت نکلے گا، اور اتنے کلو ہی نکلتا ہے۔ شیخ صاحب تھے، خریداری کے فن میں فنا تھے، قصور کے، مجھ سے کہنے لگے کہ نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی 1.25 کلو 1.5 کلو سے زیادہ مرغی نہ لینا۔ اس کا اگر اس سے زیادہ وزن ہوا، ساری چربی ہوگی، کچھ نہیں بچے گا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ شادیوں میں مجھے بڑا بنایا جاتا ہے، گوشت میں ہمیشہ مرغی کا لیتا ہوں۔ کہنے لگے ہمیشہ گردن کا اور چانپ کا گوشت کھانا، یہی کھانے والا ہوتا ہے، سنت بھی یہی ہے۔ اپنے کھانے پینے کے فن میں وہ فنا تھے۔ ہمارے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا کھانا تھا، تو ہمارا ایک کلندر بیٹھا ہوا تھا، بلوچ جھنگ کا۔ اچھا، لوگ نا روٹی کھا رہے تھے، چاول کھا رہے تھے، کھانے پینے کا استاد ہے، کہ لو پاگلو، چھوٹا گوشت کا قورمہ ہے، بوٹیاں کھاؤ۔ استاد نے فن سکھایا، فنا تھا نا وہ، کھانے پینے کے فن میں فنا ہے، فنا ہی ہے۔ اب بھی بیمار ہو گیا، چل نہیں سکتا، کھانا جب آتا ہے تو سبحان اللہ کہکا مارتا ہے، پھر زور سے ہر بات پہ کہکا مارتا ہے بندہ۔ وہ آگے کھلتے ہنستا، زندگی گزر مجھے چست ہی گال دیے۔ تو انہوں نے کہا گوشت کھاؤ، تم روٹیاں کھا رہے ہو، یہ روٹی ہر وقت ملے گی، یہ چاول ہر وقت ملے گا، چھوٹا گوشت قورمہ یہ ہر وقت نہیں ملے گا۔ پھر بس انہیں بات وہ لکڑ پہ گئی، اور پھر وہ ڈونگے آتے گئے، روٹی ایک طرف، اسی میں سے گوشت اور شوربہ، بابے کی نگرانی میں ہو رہا سارا کچھ۔ کلندر دن رات چلتا ہے بابے کا لنگر، اپنے فن میں بمبا فنا ہوا ہے، اس نے فنا ہوا ہے۔ میرا اللہ بھی کہتے ہیں 70 شفائیں دے دے۔ میرا اللہ بھی کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے ساتھ دوستی کر، ایسے کر۔ ایک بندہ جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا حسین ہے، اس کے حسین کے سامنے جا رہا تھا، جاتے 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 نا اس حسین نے کہا مجھ سے بھی بڑا حسین اور پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو کھینچ کے مارا تھپڑ، کہا دوستیاں مجھ سے کرتا ہے اور مڑ کے پیچھے دیکھتے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے این المفر کلا لا وزر، کہاں جائے گا، میرے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ تو مجھے چھوڑ کے اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنے جذبے کسی اور طرف کرتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کی حضور، اس لیے میں کہتا ہوں نا، ایک تسبیح کوئی ایسی ہو جس میں کملی والے کا احسانات کا دھیان ہو، ایک تسبیح کوئی ایسی ہو تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح درود پاک کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، اور ایک تسبیح کوئی استغفار کی ایسی ہو جس میں اپنی ساری کی ساری کوتاہیاں کہ ساری دنیا کا مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں 70 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی معصوم، نبی پاک، یہ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے کہ میں 70 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کے سبق میں آج کے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میرے سامنے ہے، جس کو ہم گزشتہ 14 سال سے پڑھا رہے ہیں، اور اس کا سبق یہی ہے کہ حضوری حاصل کریں۔ حاضری مل گئی،
खिदमत या इबादत की, तस्बीह खाने की हाजिरी की, अब इसकी हुजूरी क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि तस्बीह खाने की हाजिरी की अजमत खत्म हो जाए, वकार खत्म हो जाए, अदब खत्म हो जाए। पहले यही था जो तस्बीह खाने के दरो दीवार को चूमता था, मेरी तरफ देख रहे हैं, अब यही है कि तस्बीह खाने के दरो दीवार को थूकता है, या दूर होता है, या कराहत करता है, या इसके अंदर उकताहट है, बेजारी है, उकताहट है, बेजारी है। मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे, मेरे अपने आप से भी, कि इस अजमत को दिल से ना जाने दें। रंग उड़ गया गुलों का, ये गौर से सुनिएगा, रंग उड़ गया गुलों का तो कोई कमी नहीं, फूलों का रंग उड़ गया कोई बात नहीं, खुशबू चली गई तो वकारे चमन गया। फूल होता ही खुशबू के लिए है, अगर उसमें खुशबू नहीं है फिर कुछ भी नहीं। और यह खुशबू हुजूरी की खुशबू है, हुजूरी की खुशबू। यकीन जानिए, आज की सात तक 1984 में अपने शेख से मैं बैत हुआ, अपने मुर्शिद से बैत हुआ, आज 2024 हो गए, 40 साल जिंदगी के गुजर गए, आज भी ऐसे झटका लगता है और एक एहसास होता है कि हजरत ने फरमाया। यकीन जानिए, कोई दिन भूल जाता हूंगा, खता गफलत, कोई शायद ऐसा हो जिसमें बाज़ औक़ात मुझे हजरत की आवाज आए, ऐसे एकदम झटका लगता है, सोते हुए जागते हुए हजरत ने हुक्म फरमाया, या हजरत ने आवाज दी है, या हजरत ने एक बात ऐसे फरमाई थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आज भी सोते जागते मुझे एकदम झुरझुरी सी आ जाती है और मैं उसको संभालता हूं। एक दफा ना एक बंदा ऐसे कर रहा था, मैंने कहा ठहर जा, मेरी गैर अख्तियारी चीज है ये, तेरी अख्तियारी चीज है तो ना कर। मैं तो इसको भी संभालता हूं कि मजमे में ये चीज सामने किसी को नजर ना आए। लोग एक पल में कॉपी करते हैं, जो कि बाज चीजें कॉपी करने की नहीं होती। अगर मुझे कोई झुरझुरी झटका लगता है, ये मेरी गैर अख्तियारी चीज है, उसको मैं कोशिश करता हूं संभालूं। कोई चीज शेख की ऐसी सामने आती है, इसमें एहसास होता है ओहो, उन्होंने ये फरमाया था। मेरे सामने अपने मुर्शिद का आंखों का चेहरा सामने आ जाता, 100% या बोल कानों में आते हैं। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बात में मेरे पिछले सारे दर्स लेक्चर पढ़े हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा पहुंची सरकार फलां दावा फलां दावा फलां दावा, जिन ताबे हैं, फरिश्तों को देखता हूं, मदीने पाक नमाज पढ़ के आता हूं। नहीं, एक चीज कहता हूं कि मैंने अपने आप को अपने मुर्शिद में फना किया और हुजूरी पाई, और फिर भी नदामत है, कोई दावा नहीं। कहीं ऐसा ना हो, पुराना हो कि मैं सियाना ना हो जाऊं और फिर हुजूरी जाती रहे और अकेली हाजिरी रह जाए, हुजूरी जाती रहे, अकेली हाजिरी रह जाए। क्यों? मैं एक बात बार बार आज भी कहूंगा, खिदमत और इबादत नागवारियों से जुड़ी हुई है। सख्त सर्दी वजू करना है और आखिरी दर्जे का ठंडा पानी है, सख्त गर्मी वजू करना है और आखिरी दर्जे का गर्म पानी है, 17 घंटे का गर्मियों का रोजा है और फर्ज है, और मुझ पे फर्ज है, ये इबादत है, नागवारियों के साथ जुड़ी हुई है। जी नहीं चाहता पैसे दूं, हुक्म है उश्र पूरा दे, हुक्म है ज़कात पूरी दे, हुक्म है जेवर की ज़कात पूरी निकाल, हुक्म है बेटी बहन को पूरा हिस्सा दे, पूरा हिस्सा दे, पूरा हिस्सा दे। और अगर कोई तेरे ऊपर इल्जाम लगाता है इसने बेटी बहन का हिस्सा खाया है, उसकी ना वजाहत दे ना उसका जवाब दे, तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। मेरी आपसे दरखास्त है, हम इबादत में हुजूरी पाएं, हुजूरी, और फिर ऐसी हुजूरी पाएं फरिश्ते हमें कहें कि यह दाइम हुजूरी है। वाह, दाइम हुजूरी है, यह दाइम हुजूरी है।
और खिदमत में हुजूरी पाएं, हुजूरी पाएं। और फरिश्ते कहें ये दायम हुजूरी है। और अल्लाह के यहां इस हुजूरी की कीमत है, अल्लाह के यहां इस हुजूरी का कमाल है, और अल्लाह के यहां इस हुजूरी की बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा दर्जा है और बहुत ज्यादा मकाम है अल्लाह के। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी कोशिश करें और लग जाएं, लग जाएं। देखें, मैं एक दफा एक बड़े लंबे सफर से वापस आया तो मेरा पांव सोया हुआ था, सारी सवारियां उतर गई, मुझे क्या उतरे, मैं क्या पांव सोया, मैं उतरता हूं। उस्ताद कंडक्टर को देख के ना बस चला गया। कंडक्टर ने ना आहिस्ता आहिस्ता बस चला रहा था। तो बाद में मैं उतरा तो मैंने कहा सीख रहे हो? कि हाँ सीख रहा हूं। और जब यह हाजिरी है और जब वही उस्ताद हुजूरी में आता है तो पहाड़ों की खाइयां, चढ़ाइयां, उतराइयां उसको सारा पता होता है। यहां स्टीयरिंग कितना घुमाना है, यहां स्पीड कितनी रखनी है, किस किस चीज पे नजर है। और फिर सवार और सवारी को बामरे ताला हिफाजत लेके नीचे उतरता है पहाड़ों से और खाइयों से। यह हाजिरी के बाद हुजूरी का कमाल है। मुझसे कहने लगे पहाड़ों में, उसने कहा जी ये दरियाओं में, हमारे दरियाओं में जो पहाड़ों के दरिया हैं बड़े बड़े, इनमें गाड़ियां जाती हैं। मैंने कहा किन इलाकों की ज्यादा जाती हैं? करे पंजाब की ज्यादा जाती हैं। क्यों? पहाड़ों पे गाड़ी चलाना आती नहीं और स्पीडें मारते हैं, ये अल्फाज हैं उसके। पहाड़ों पे गाड़ी चलाना एक फन है। हाजिरी के बाद हुजूरी है ना, गाड़ी भी हुजूरी मांगती है। हुजूरी इनके पास होती नहीं गाड़ी की, और स्पीड से चलाते हैं। गाड़ी गई वो समंदर, उसके अंदर, दरिया के अंदर, ना गाड़ी मिली ना बंदे मिले। जिस ये कौन से साल में बर्फ में लोग दब गए थे मरी में, 2022 में, 22 में मुझे वहां के एक बंदे ने बताया, मरी में था, उन्हें हमें पता चल जाता है कि अब बर्फ किस सतह की पड़ने वाली है, हम फौरन एक तरफ हो जाते हैं, हमें यहाँ की आबो हवा का पता है। मैंने कहा मरे कौन थे? कहा ये सारे सिंध वाले, पंजाब वाले, यही गाड़ियों में बैठे रहे। उन्होंने समझा कि हमारी गाड़ी का हीटर काम कर जाएगा। तो जिंदगी के हर शोबे में तो हम एहतियातें सीख सीख के बचने की हुजूरियां पा लेते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने हुजूरी, तस्बीह पढ़ते हुए हुजूरी, सजदे में हुजूरी, रुकू में हुजूरी, तिलावत में हुजूरी, तस्बीह खाने की हाजिरी में हुजूरी, अमाल करते हुए हुजूरी, इसकी मश्क तो शुरू कर दें। अल्लाह वालों, इस पे मेहनत तो शुरू कर दें। वो करीम है, करीम किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। मुराकबे में हुजूरी, यूं कहा कि पहले आदत बना, फिर एक वक्त आएगा ये आदत इबादत बन जाएगी, ये आदत इबादत बन जाएगी, ये आदत इबादत बन जाएगी। ये हुजूरी हासिल तो करें, इस हुजूरी पे मेहनत तो करें, इस हुजूरी पे कोशिश तो करें, इस हुजूरी पे जान तो मारे। यकीन जानिए, मेरे हजरत मुझे कोई छोटी सी खिदमत इनायत फरमाते थे। आज भी मेरी पुरानी डायरियों में खिदमतें लिखी हुई हैं, फला वक्त में यह खिदमत अता फरमाई थी, दिलो जान दे देता था, फिर भी नदामत है, कोई दावा नहीं। भूलना तो दूर की बात, कोताही तो दूर की बात, गैर जिम्मेदारी तो दूर की बात। अपनी जिंदगी के इस रूहानी सफर में आज के बाद मैं भी, आप भी हुजूरी पे मेहनत करेंगे। किस पे मेहनत? किस पे मेहनत? मेहनत करेंगे। हर चीज मेहनत मांगती है क्या? यह सच है? क्या यह सच है? हर चीज मेहनत मांगती है, हुजूरी भी मेहनत मांगती है। आप सोचें कितनी मुश्किल से तस्बीह खाने की हाजिरी, कितनी मजबूरियां आपके घरों में, आपके कारोबार में, आपकी जिंदगी में,
किसी के पास वक्त है तो पैसे नहीं, किसी के पास पैसे है तो वक्त नहीं, किसी के पास माल है तो सेहत नहीं, किसी के पास सेहत है तो माल नहीं। जिंदगी कितनी मजबूरियों के बाद अल्लाह ने आपको तस्बीह खाने में कबूल किया, या आप जहां भी बैठे मेरी आवाज और पुकार को सुन रहे, कितनी मजबूरियां अब कबूल हो गए हैं, अब हाजिरी हो गई है, अब इसको कबूल करवाना है और इसकी हुजूरी पानी। हाजिरी भी मेहनत मांगती है, लेकिन हुजूरी उससे अगली मेहनत मांगती है। तो कौन सी मेहनत? हुजूरी पे मेहनत करेंगे, करेंगे ना, हुजूरी पे मेहनत करें। ये जो महमूद और अयाज का किस्सा है कि सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये अयाज गुलाम था, महमूद गजनवी बादशाह था, उसने हुजूरी की इंतहा कर दी और सबसे आगे निकल गया और सबसे बड़ी फतह पा गया। उसने हुजूरी की इंतहा कर दी। ऐसी हुजूरी कि दुनिया हैरान रह गई। आज भी महमूद अयाज के किस्से चल रहे हैं। मश्क तो करें, फैसला तो करें, मेहनत तो करें। अल्लाह पाक करीम है, अल्लाह खुद चलाएगा, उंगली पकड़ेगा। नागवारियों के बावजूद भी चलते रहे। मश्क मेहनत, मश्क मेहनत, मश्क मेहनत। और उठने वाली हवाएं, फजाएं, तबसरे, तासुरात, इनसे असर नहीं लेना, इनसे असर नहीं लेना। वो बंदा फिर चलता रहता है, चलता रहता है। मश्क मेहनत। तो हुजूरी पे आज के बाद इंशाअल्लाह मैंने भी, आपने भी, हम सब ने मेहनत करनी है। क्या करनी है? क्या करनी? मेहनत करनी। हम सब ने मेहनत करनी है हुजूरी पे आज के बाद। अब इस ज़िमन में कोई सवाल है तो आप बोले, अगर किसी के जहन में है तो। हाँ जी, चलो, कोई सवाल नहीं। जब जब जी, इधर से किसी का सवाल, इधर से सवाल, वहीं खड़े हो जाए, वहीं बैठ जाए, बैठ जाए, तशरीफ रखें जी। कहते हैं कि कुछ बुजुर्गों के नाम लिए कि वो दायम हुजूरी हैं। कहते हैं ये जो हुजूरी है ये तसव्वुर शेख के करीब है। हुजूरी में तो सिर्फ फनाइयत है और उसमें अल्लाह ही अल्लाह है। खिदमत में क्यों कर रहा? अल्लाह के लिए। इबादत क्यों कर रहा? अल्लाह के लिए। कोई देखे ना देखे, कैमरे की आग पहचाने ना पहचाने, मुझे कोई शाबाश दे या ना दे, मैंने सिला किससे लेना? अल्लाह से। और किसी का सवाल? जी है नहीं? कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाएं तो हजूरी नहीं होती, यानी हजूरी टूट जाती। असल में मश्क करेंगे तो हो जाएगी। मिसाल देता हूं, फकीर ट्रेन में भी मंगता फकीर, स्टेशन में भी मंगता फकीर, घर में गलियों में भी मंगता फकीर। एक आने का सवाल है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। फकीर हर जगह फकीर, भिखारी हर जगह भिखारी होता है। अगर हमारी हुजूरी टूट जाती है तो मालूम यह हुआ वह अभी दिल में पुख्ता नहीं हुई। जो हमारे एक बाबा जी थे, नाना मजीद कहते थे उन्हें, वो कहते थे अबे तेरे दिल में ठुकी ना है। मुहाजिर थे, वो एक लफ्ज कहते थे, बड़ा प्यारा लफ्ज था, तेरे दिल में ठुकी ना है। जब ठुक जाएगी तो फिर बात बनेगी।
मश्क करें, इंशाअल्लाह आपका जज्बा सच्चा है। ये सच्चे जज्बे की दलील है कि एक जगह हुजूरी होती है, नहीं होती। ये भी तलाश का हिस्सा है कि क्यों नहीं होती। बेचैन हुए हैं तो सवाल किया है, तो अल्लाह के यहां इसकी भी कीमत है। तो हुजूरी के लिए मेहनत मश्क करें, एक वक्त आता है मिल जाती है, ना भी मिली ना भी मिली। वो शहंशाह दिल पे नजर रखता है। वो अल्लाह कहता है मांगता रहा था, कोशिश इसने पूरी की थी, कोशिश में कमी नहीं करनी। अगर कोशिश में कमी की और फिर तवक्को रखी अल्लाह के यहां, इसकी हालत फिर निफाक की हो जाएगी। कोशिश करा की और उसने पूरी की, अल्लाह के यहां इस कोशिश की कीमत है, इस कोशिश का अजर है। और किसी का सब हाँ, वकूफ कल्बी और हुजूरी एक ही चीज है, एक ही चीज। वकूफ कल्बी की वजाहत कर दूं। आपने एक लफ्ज सुना होगा, हज में वकूफ अरफा है। वकूफ कहते हैं वक्फ को, कयाम को। अरफात में कयाम करने वाले हाजी 9 जिल हज को जमा होते हैं, वो हज है, उसे वकूफ अरफा कहते हैं। इस तरह अल्लाह की जात आली का तसव्वुर दिल में रहे, हर पल रहे, हर सांस रहे, कभी ना टूटे दुनिया के मशगलों में, कभी ना टूटे। और जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और हर चीज में अल्लाह का तस्वर हो। खाना सामने है तो अल्लाह खिला रहा, पीना है तो अल्लाह पिला रहा। खाना खाऊंगा हुक्म समझ के, पेट अल्लाह भरेगा। पानी पीऊंगा हुक्म समझ के, प्यास अल्लाह बुझाएगा। दुकानदारी करूंगा हुक्म समझ के, हलाल तरीके से, रोजी कौन देगा। नौकरी करूंगा हुक्म समझ के, उसमें मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा, अल्लाह। खिदमत करूंगा 100% हुक्म समझ के, उसमें मुझे और मेरी नस्लों को पालना और जरूरियात का पूरा होना, और मेरे मसाइल का हल कौन करेगा। ये सारी बहुत सारी चीजों, इस तसव्वुर का नाम है वकूफ कल्बी। वकूफ कल्बी, दिल में उसकी बस हर याद, तसव्वुर। और दायम हजूरी भी यही चीज है जी। नेकी की तौफीक मिलती है तो कहा यह तसव्वुर होता है कि यह मुर्शिद का फैज है। मुर्शिद जिससे फैज ले रहा वो है अल्लाह और उसका हबीब। वहां से ये सारी तजल्लियात, कैफियात मुंतकिल हो रही हैं, मुंतकिल हो रही। मुर्शिद से इश्क जरूरी है, पर ऐसा ना हो कि अल्लाह से नजर हट जाए। वह ख्याल करना, मुर्शिद से इश्क लाजिम है। जिसने इश्क किया पाया उसने है। अल्लाह से नजर ना हटने पाए, अल्लाह से नजर ना हटने पाए जी। और कहते जब मुर्शिद का फैज मिले तो उसकी हिफाजत, बदगुमानी सारी चीजों पे पानी फेर देती है। जिस तरह टनों 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 दूध हो और उसमें थोड़ा सा लीमू नचोड़ दें, दूध दूध रहेगा। एक कतरा लीमू नचोड़ दें। हमारे एक उस्ताद थे, 4वीं 5वीं पढ़ाते थे, फौत हो गए। कहने लगा मैं एक बंदा था, कढ़ाई में दूध बेचता था, कढ़ाई में दूध बेचता था। तो मैंने उससे कहा कि वो प्याला बेचता था, मैंने किलों से मांगा, लीटरों से मांगा, उसको घाटा होता था। उसने मैं नहीं देता, प्याली प्याली दूंगा। उस दौर में गालिबन 2 रुपए 1.5 रुपए की प्याली मिलती थी दूध की। कहा मुझे गुस्सा आया, मैंने अपने नाखून में दही को फंसाया, नाखून में दही को फंसाया और उसके सामने उसको कहने लगा दूध दे, ऐसे ना दूध दे, और दही गई उसकी कढ़ाई में। ये देखे, छोटी सी दही उसकी गई कढ़ाई में, और मैं काम करके आ गया। पता चला कि उसकी सारी कढ़ाई खराब हो गई और वो समझ गया कि इसने कोई साजिश की है।
اسی طرح اگر جو فیض ملا ہے اس کو بچانا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز نقصان دیتی ہے شک، وساوس، بدگمانی، بے یقینی اور حکم کی بے قیمت ہونا، شیخ کے حکم کو حیثیت نہ دینا، پھر یہ فیض ختم ہو جاتا ہے۔ جب حکم، ایک کہتے ہیں عظمت، حکم کی عظمت ہے، ایک کہتے ہیں استخفاف، ہلکا ہونا، یہ روز سنتا ہوں، روز ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہاں نقصان ہوتا ہے۔ جی بولیں۔ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو حضوری مل جائے، دائم حضوری مل جائے، وہ جب چاہے اللہ کے حبیب کی زیارت کر لے، سچ ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ کہ جب جب چاہا دل میں جھانکا اور زیارت ہو گئی، حالت بیداری میں زیارت ہو جاتی۔ ایسے اللہ والوں کے بارے میں سنا، اگر دائم حضوری، عبادت اور خدمت دونوں پہ محنت، دونوں کی دائم حضوری ہے، دونوں کی حضوری ہے، اگر محنت کی جائے، یہ ہے محنت سے، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے ملتی ہے، اللہ محنت کرنے والی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور کسی عشق مرشد کیسے ملے؟ بابا جی کے پاس آیا کہ بندہ کہ حضرت عشق مرشد چاہیے، آپ سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کچا ہے تو میں حضرت پکا ہوں، آپ سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی جانور ہیں، بیل ہیں، اور ان سے میری کاروبار ہے۔ فرمایا بیل سے محبت کر، کوئی بہترین بیل، جانوروں سے محبت فنائیت ہوتی۔ میں نے دیکھا ایک بندے کا کتا مرا، اس کی قبر بنائی، کپڑا ڈالا، بیٹھا رو رہا ہے، بیٹھا رو رہا۔ تو جانوروں سے فنائیت اور عشق چیزوں سے بھی ہوتا ہے، پودوں سے، مالیوں کو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بیل پال، اس سے عشق کر، عشق ایسا کر تیری آواز پہچانے، تیرے پیچھے رہے۔ بعض نا بکرے دمبے لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، راکھویں لے لے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں۔ عشق کر، اس نے عشق کیا۔ حضرت سے پوچھا کیا ہو عشق ہوا؟ اس نے کہا نہ میرے بغیر، میں نہ ہوں تو کھاتا نہیں، روتا ہے، میں نہ ہوں تو پیتا نہیں، مجھے دیکھتا ہے ٹھیک رہتا ہے۔ پر میں اب ایسا کر، اس کو چھری پھیر اور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے۔ میں چھری پھیروں، چیخ نکل گئی، ہائے نکل گئی۔ ہاں اچھا، ایک شفقت فرمائے، کسی کو حوالے کر دوں وہ پھیر دے، میں نہ دیکھوں، میں نہ۔ آج کے دن کے لیے تو نے تیار کیا، اس کو چھری پھیر، ذبح کر، ٹکڑے ٹکڑے کر، لوگوں میں تقسیم کر، پھر آ، پھر میں تجھے اپنا عشق دے دوں گا۔ کئی دن تو اسی خیال میں بیمار رہا، پھر جو اس نے چھری پھیری اور پھر جو کیا، مہینوں پڑا رہا۔ جب کچھ حوصلہ سانس بحال ہوا اور حضرت کے پاس آیا کہ حضرت ایسے ایسے کر دیا، اس وقت پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہوگی، ایسے ایسے کر دیا، ایسے ایسے کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا ایسے ایسے کر دیا، ایسے ایسے کر دیا۔ بس عشق اسی چیز کا نام ہے، مرشد کے لیے ہر وہ چیز جس سے عشق ہو، قربان کرنا آ جائے، اسی سے مرشد کا عشق ملتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے تجھے عشق ہے، وہ عادت ہے، وہ طبیعت ہے، وہ کھانا ہے، وہ سونا ہے، وہ مزاج کی طبیعت کوئی بھی ہو، وہ جہاں تو اس کو قربان کر دے اپنے مرشد کے لیے، یہی مرشد کا عشق ایک پل میں یہی مل جاتا ہے۔ جا تجھے مل گیا،
وقت نے بتایا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بنے اور بہت بڑے شیخ بنے اور باوقار اور اتنی بڑی ہستی بنے کہ لوگوں نے ان سے فیض پایا، اور ان کا نام تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت۔ بہت بڑی ہستی بنے، پہلے ہر چیز لٹا دی، ہر چیز قربان کر دی اپنے مرشد کے عشق پانے کے لیے۔ جی، اور کسی کا سوال؟ توجہ شیخ کیسے ملے؟ بس یہ آخری سوال ہے، پھر ہم کچھ اور عمل کرنے ہیں۔ توجہ شیخ کیسے ملے؟ 3 مراحل ہیں، اولیاء اللہ صالحین نے بیان کی ہیں، کتابوں میں مستند لکھی ہوئی ہیں ثبوت کے ساتھ۔ پہلے فنا فی الشیخ ہے، اپنے آپ کو مرشد کے حکم میں، مرشد کے عشق میں، جذبے میں فنا کر۔ پھر فنا فی الرسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر فنا فی اللہ ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو، اور آخر میں ملتا ہے بقا باللہ کہ بولے آسی مرنا نہ آئی، گور پیا کوئی اور، بقا باللہ۔ فنا جذبوں میں، حکم میں، یہ ساری چیزوں میں تو اللہ پھر عطا کرتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں خیر عطا فرمائے، خیر بانٹنے والا بنائے، خیر دینے والا بنائے، اور خیر کو پورے عالم میں پھیلانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں سب کو خیر کا سفیر بنائے۔ اور کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ کشف المحجوب کے حلقے میں یا تسبیح خانے میں جب بھی آئے گا، اکیلا نہیں آئے گا۔ دم کے لیے لوگ آتے ہیں، خواتین و مرد، ان کو کشف المحجوب کے حلقے میں ترغیب دے کے بٹھایا کریں، اس سے بڑی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی خدمت والے جس شعبے سے تعلق ہے، ان سب کو تسبیح خانے کی اس حلقہ کشف المحجوب میں بٹھایا کریں، بیٹھا کریں، کیونکہ مومن سخی ہوتا ہے، اکیلا نہیں کھاتا، اکیلا نہیں پاتا، اکیلا نہیں لیتا، مومن سخی ہوتا ہے۔ اب ایک عمل ہے حفاظتی، نورانی، روحانی اور ایٹمی دیوار، کہ آپ کے ارد گرد ایسی طاقتور دیوار آ جائے گی، حفاظت کی بھی، نورانیت کی بھی، روحانیت کی بھی، اور طاقتور ایسی دیوار آئے گی کہ جس کے سامنے آسمانی، جسمانی، زمینی آفات، طوفان سے حفاظت، بلائیں، آفتیں اس سے دور ہوں گی۔ بہت طاقتور عمل ہے۔ جادو، جنات، اثرات، دشمن، حاسد، بندش اگر اس سے ٹکرائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، خود ٹکرائیں گے ہی نہیں، ان کو اندر توفیق ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر صرف 11 بار سخت تصور میں، اللہ کے نام میں ڈوبے میں، اور ابھی سے ہم نے ان ناموں سے حضوری پانی ہے، سر جھکا کے، ڈوب کے، توجہ سے، دھیان سے میرے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، حافظ ہو، حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ بہت کمال عمل کیا آپ نے۔ آفات ہمیشہ اوپر سے آتی ہیں، اور آپ نے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا، اور اوپر سے آپ کے اللہ کے 5 ناموں کے ذریعے سے حفاظت مانگی، کفایت مانگی،
किफालत मांगी, मदद मांगी, राहत मांगी, नुसरत मांगी, और अल्लाह के नामों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज हो गए। आपके घर वाले भी, घर वालों की नीयत भी साथ, पूरी उम्मत की नीयत भी साथ, पूरी इंसानियत की नीयत भी साथ आपने की। एक ताकतवर अमल है। हर कश्फुल माचूब के हलके में इस अमल को कभी ना छोड़िएगा, इस अमल में शमूलियत कभी ना छोड़ेंगे। ये आपकी और आपकी नस्लों की हिफाजत, किफायत, फिर दुनिया में करोने आए, दुनिया में आफात बलाएं आए, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और ये अल्लाह के 5 नूरी लफ्ज आपकी नस्लों के रिस्क को, सेहत को, इज्जत को, बरकत को, आफियत को ऐसे बचाएंगे और हिसार कर लेंगे, चारों तरफ कड़ा दे देंगे, चारों तरफ, और हिफाजत का निजाम बन जाएगा। ये किया हुआ अमल बहुत ताकतवर है। खवातीन मर्द हर हालत में यह अमल कर सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। अब एक अगला अमल है कि हमने दिल पर शहादत की उंगली रखकर 11 बार पहला कलमा पढ़ना है। तसव्वुर यह हो कि ये उंगली मेरे मुर्शिद ने रखी है, और आज तक लोगों की ख्वाहिश है कि हजरत दिल पर उंगली रख दें, कल्ब जारी हो जाए, दिल में अल्लाह का नाम और नूर आ जाए, दिल नूरानी हो जाए, दिल नेकी को चाहे, रूह की दुनिया आबाद हो, सीने से वसाविस, शक, बदगुमानियां, डिप्रेशन, बेसुकूनी, टेंशन, ये सब खत्म हो। ये इस अमल की ताकत में शामिल है जो अमल अभी कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसके बेशुमार कमालात, बेशुमार बरक़ात, और इसके अलावा भी इसके बेशुमार समरात हैं। तो दिल पे उंगली रखें, बाएं तरफ पसली के नीचे, यहां सामने दिल है, और दिल को उंगली रख के 11 बार पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक अमल और है, ये कलमा अल्लाह के पास अमानत रखवा दें। सोते हुए ये पहला कलमा अल्लाह के पास अमानत रखवाया करें कि या अल्लाह आखिरी वक्त में अमानत मुझे लौटा दे। क्या ख्याल है, अल्लाह अमानतदार है या नहीं है? जो रब खयानत को नापसंद करता है वो नौज़बिल्लाह खयानत कैसे कर सकता है? कई लोगों का खात्मा ईमान पे हुआ, आखिरी वक्त में कलमा नसीब हुआ, रोते हुए अभी भी दिल में रखें, या अल्लाह कलमा अमानत है, जब मेरा आखिरी वक्त हो ये अमानत मुझे लौटा दें, अल्लाह मुझे दे दे। तसव्वुर ये हो, दिल एक बॉक्स है, मैंने उसको खोला, एक संदूक है, उसमें कलमा रख के मैंने बंद कर दिया। अब ये जो कलमा पढ़ा, पूरा मजमा पूरी दुनिया का हमारे साथ है, ये अपने मरहूमीन पूरी उम्मत को हदिया करते हैं, अपने आप के लिए भी है, हदिया कर दें। और ये समझ लें हमारे आज के हदिये ये 70,000 के कई निसाब बन जाएंगे। इतना मजमा पूरी दुनिया का भी, तस्बीह खाने का भी, ये 70,000 के कई निसाब बन जाएंगे। और फरमाया जिस मरहूम को 70,000 कलमा दिया जाए, अल्लाह उसकी मगफरत फरमा देते हैं। अब अगला अमल चीजों पर दम है। आप बहुत सी चीजें लाते हैं दम कराने के लिए, लंगर लाते हैं दम कराने के लिए, इन चीजों पे दम है, इन चीजों पे दम है। आप पे भी और आपकी चीजों पे भी दम है, आप पे भी,
आपकी चीज़ों पे भी दम है और पूरी दुनिया के लोग बैठे हैं दम के लिए। उनको उन पे उनकी बीमारियों, तकलीफ़ों, मसाइल, मुश्किलात, उसके लिए दम अपने मकासद मसाइल का तस्वर करते हुए सर झुकाएंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करेंगे। दम यकीन वाले को इसका नफ़ा होता है, इतमाद वाले को इसका नफ़ा होता है, अदब वाले को इसका नफ़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो दम में आप इंशाअल्लाह शरीक हैं। सर झुका के पूरी तवज्जो से बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब हमारा आखिरी अमल हज़रत इब्न अरबी का शजरा है और इससे दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। आप दिल पे अपनी जितनी हाजतें हैं, मुरादें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दिल में रखें और अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक, 1 दफ़ा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ के शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी शजरे के बुजुर्ग हैं इन सब को हदिया करें। पढ़ें। आपने पढ़ लिया, जो कलमा पढ़ा वो भी इनको हदिया कर दें। अब मैं उन हस्तियों के नाम पढ़ रहा हूं जो हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा है। आप इनके नाम सुने और इनको ये पढ़ा हुआ हदिया दें और फिर अपनी मुरादों, मुश्किलों, परेशानियों का तस्वर करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलें, परेशानियां दूर, मुरादें पूरी होती हैं। इलाही बेहुरमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हजरत हसन बसरी, हबीब आजमी, शेख अब्दुल वाहिद, फुजैल बिन अय्यास, इब्राहिम बिन अदम, दाऊद ताई, मारूफ करखी, सिर सख्ती, जुनेद बगदादी, अबू बकर शिबली, अबू अली शकीक बलखी, अबू तुराब अस्कर, अबू आमर, जाफिर हद्दाद, अब्दुल अजीज तमीमी, अब्दुल वाहिद तमीमी, अब्दुल्ला हफीज, हसन आल कार, अबू सईद अल मुबारक, अबू सऊद इब्न अल शेबली, अबुल फरह तरतूसी, शेख अली बिन अहमद अस्कारी, शेख अबू इसहाक, शेख अबुल हसन पीरान पीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अबुल नफ़ा महबूद, अबुल फतह बिन मोहम्मद, शेख मुहियुद्दीन अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनका शिजरा मैंने पढ़ा,
ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے اور اب ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ جو دعا مانگنے سے پہلے ہم مراقبہ کریں گے اور مراقبے میں تصور ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ تھوڑا سا مراقبہ ہوگا اپنی تنہائیوں میں، انفرادی اوقات میں اس مراقبے کی مشق کریں۔ اس کے بعد دعا ہوگی ان لوگوں کے لیے جو یہاں روحانی چلہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، 3 دن کے روحانی چلہ، 3 دن کا روحانی چلہ، اس کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور جنہوں نے ابھی اس محفل میں شامل ہوئے اس کے لیے آتے ہیں۔ اگلا دم جو انشاءاللہ ہوگا 21 تا 24 نومبر 100 ارب درود پاک کے چلے کے لیے ہوگا۔ اگلا دم 21 تا 24 نومبر 100 ارب درود پاک کے چلے کے لیے ہوگا۔ دم کا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے۔ اور ایک سعادت اور دیتا ہوں مبارک، ہمارے ذمہ دار حضرات ابھی اس کی پوسٹ بھی ڈال دیں گے کہ آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار میں حجویری محل میں گزاروں گا آپ کے ساتھ خدمت میں۔ ہم نے 100 ارب درود پاک کے چلے کی تیاری کرنی ہے۔ آپ الحمدللہ پہلے پہنچ جائیں، تشریف لے آئیں۔ جمعہ ہفتہ اتوار میں خود بھی وہاں آپ کے ساتھ پل پل موجود ہوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے 100 ارب درود پاک کی چلے کی تیاری کرنی ہے۔ آئندہ جمعہ ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ بھی تشریف لائیں اور وہاں کی خدمت کی سعادت کو حاصل کریں۔ 100 ارب درود پاک، اس کا سہرا آپ کے گلے میں ہوگا، آپ کے سر پہ تاج ہوگا، آپ مبارک لوگ ہوں گے، سعادت مند ہوں گے۔ اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے توجہ اور دھیان سے، اس کے بعد الوداعی دعا ہوگی اور مراقبہ توجہ دھیان سے یہ ہوگا کہ سر جھکا کے ڈوب کر حضوری حاصل کرنے کے لیے، حاضری تو ہے، حضوری حاصل کرنے کے لیے ڈوب کر تصور یہ ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ولی الاولین ویا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور اس کو حضوری عطا فرما، حضوری عطا فرما، حضوری عطا فرما، ذلت علت اور قلت سے بچا،
ذلت علت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، مشکلات آسان فرما، ناکامیاں دور فرما، بیماریاں ختم فرما، جادو جنات اثرات اور بندشوں کی اے اللہ تمام طاقتوں کو اپنے نام کی برکت سے توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بھر دے، بھر دے، یہ گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، عافیت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت بھی ساری خیریں عطا فرما، جو اب مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، جو پھر مانگا عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آمین، 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم